ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವೈ ವೈಷ್ಣವೇಂದೀವರೇಂದವೇ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಲವೇ ಸತ್ಯಧೀರಕರಾಬ್ಜೋತ್ತಃ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಗರಃ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಃ ಸ್ವಾಂತಧ್ವಾಂತಂ ನಿಕೃಂತತು ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸೀಂ ತತ್ರತ್ಯಾನುಗಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನ್ ಅದ್ವೈತಿ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೈ ವಚನೈ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶ್ರಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತತ್ಪಾದ ಪಂಕೀರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿಧೌ ನೂನಂ ಮನಮಾ ಕೃತಾಃ ಶ್ರೀಸ್ತ್ಯಾತ್ಮಗುರೋ ತ್ವದಂಗ್ರಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನ ಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾಃ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ ನಮಸ್ಯೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಜಲಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶ ಪದಾಶ್ರಯಂ ಜಗತೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಕೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ಹರೇ ನಮ ಹರೇ ನಮ. మాట్లాడండి. హరే నమ రమణ హరే నమ హరే నమాచార్య. హరే నమ ప్రభాకర్ గారా? అవును ప్రభాకర్. సరే హరే నమ. కరుణా సంధి 27వ శ్లోకం కదా? ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯ. ಸರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆವೆಯಂದಲಿ ಕೈಮೈ ತಿಣ್ಣಿಗೊದಗುವ ತೆರದಿ ಫಲ್ಗಳು ಪಣ್ಣು ಫಲಗಳ ನಗಿದು ಜಿಹ್ವೆಗೆ ರಸವ ನೀವಂತೆ ಪುಣ್ಯಫಲವೀ ವಂದದಲ್ಲಿ ನುಡಿ ವೆಣ್ಣಿನಾಳ್ಮಾಂಡದೊಳು ಅದ ನಿಮ್ದು ವೆಣ್ಣಿ ನಾಣ್ಮಾಂಡದೊಳು ಅಂತದ ಅದ್ರಾಗ ಕೆಳಗೆ ವಾವುತ್ತದ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ವೆಣ್ಣಿ ನಾಳ್ಮಾಂಡದೊಳು ವಾವುತ್ತದ ಆಚಾರ್ಯ. ಮಾವುತ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೆಣ್ಣಿ ನಾಳ್ಮಾಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ. ವೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ಮಾಂಡದೊಳು ನುಡಿ ವೆಣ್ಣಿನ
ನುಡಿವೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು. ನುಡಿವೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು. ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಅದ ಪೂರ್ಣ. ನುಡಿವೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು. ನುಡಿವೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಣ್ಣನೊದಗುವ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಣ್ಣನೊದಗುವ. ಭಕ್ತರವ ಸರಕ ಮರಗಣ ಸಹಿತ. ಸರಕ ಮರಗಣ ಸಹಿತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋಣ. ಭಕ್ತರ ಅವಸರಕ. ಭಕ್ತರ ಅವಸರಕ ಮರಗಣ ಸಹಿತ. ಅಮರಗಣ ಸಹಿತ. ಅಮರಗಣ సహిత. ಸ್ವಲ್ಪ కఠినద పద్యం ఇది. హౌదు. కొంచెం టఫ్గా ఉంది పద్యం ఇది. కొత్త కొత్త శబ్దాలు చాలా ప్రాచీనమైన కన్నడ భాషలో ఉంది. ಕಣ್ಣಿಗೆವೆ ಎಂದದಲಿ ಕೈಮೈ ತಿಣ್ಣಿ ಗೊದಗುವ ತೆರದಿ ಫಲ್ಗಳು ಪಣ್ಣು ಫಲಗಳ ನಗಿದು ಜಿಹ್ವೆಗೆ ರಸವನೀವಂತೆ ಪುಣ್ಯಫಲವೀವಂದದಲಿ ನುಡಿಪೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು. ನುಡಿಪೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು. ನುಡಿಪೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು. ನುಡಿಪೆಣ್ಣಿ ನಾಳ್ ಮಾಂಡದೊಳು. ನಾಳ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಾಳ್ ಮಾಂಡದೊಳ. ಲರ್ಣ ಸರಿ సరి రెండు పర్వాలే. నుడిపెಣ್ಣి నాళ్ మాండదుడు లేదా నుడిపెಣ್ಣి నాన్ మాండదుడు ఏదైనా సరే పర్వాలేదు. లర్ణ ఇది రెండు అక్సెప్టెడ్. ನುಡಿಪೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಣ್ಣನೊದಗುವ ಭಕ್ತರ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಅಮರಗಣ ಸಹಿತ. ಅಮರಗಣ ಸಹಿತ. పదచ్ఛేదం చూడండి. కಣ್ಣಿಗೆ ಎವೆ ಎಂದದಲಿ ಎವೆಯ ಅಂದದಲಿ ಕೈ ಮೈ ತಿಣ್ಣಿಗೆ ಒದಗುವ ತೆರದಿ ಫಲ್ಗಳು ಪಣ್ಣು ಫಲಗಳನ್ನು ಅಗಿದು ಜಿಪ್ಪೆಗೆ ರಸವನೀವಂತೆ ಪುಣ್ಯಫಲವೀವಂದದಲಿ ಪುಣ್ಯಫಲವು ಇವ ಅಂದದಲಿ ನುಡಿ ಪೆಣ್ಣಿನ ಆಳ್ಮ ಅಥವಾ ಆಳ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರವಾಗಿ. ಆಳ್ಮ ಸರಿ ಹೋಗ್ತು. ಆಳ್ಮ ಅಂಡದೊಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅಣ್ಣನು ಒದಗುವ ಭಕ್ತರ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಅಮರಗಣ ಸಹಿತ. ಕಣ್ಣಿಗೆವೆ ಎಂದದಲಿ ಕೈ ಮೈ ತಿಣ್ಣಿ ಗೊದಗುವ ತೆರದಿ ಫಲ್ಗಳು ಪಣ್ಣು ಫಲಗಳ ನಗಿದು ಜಿಹ್ವೆಗೆ ರಸವನೀವಂತೆ ಪುಣ್ಯಫಲವೀವಂದದಲಿ ನುಡಿ ಪೆಣ್ಣಿನಾಳ್ ಮಾಂಡದೊಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಣ್ಣನೊದಗುವ ಭಕ್ತರ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಅಮರಗಣ ಸಹಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ನುಡಿಬೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು ಅಂತ ಅದ ಆಚಾರ್ಯ. ಹೌದೌದು. ನುಡಿ ಪೆಣ್ಣಿ ನಾನ್ ಮಾಂಡದೊಳು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಅಥವಾ ನುಡಿ ಪೆಣ್ಣಿ ನಾಳ್ ಮಾಂಡದೊಳು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸರಿ. ಲರ್ಣ ಅಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ.
శబ్దార్థాలు చూడండి. కణ్ణిగే, కళ్ళకు, ఎవయ అందదలి, కంటిరెప్పవలే. ఎవయ అందదలి అంటే రెప్పవలే, కಣ್ಣಿಗೆ కళ్ళకు, ఎవయందదలి రెప్పవలే, కంటి రెప్పవలే, కంటికి కంటి రెప్పవలే అని అర్థం. కై చేతులు, మై తిణ్ణిగే, మై అంటే శరీరానికి సంబంధించి, తిణ్ణిగే అంటే దురదలకు, వదగువ సహకరించు రీతిలో, గోకే రకంగా అంటే చెయ్యి ఎలా అయితే శరీరానికి సంబంధించిన దురద, ఆ దురదకు ఎలా సహజంగా చేతులు స్పందించి ఆ దురదకి గోకడం అనేది చేస్తాయో, ఒదగువ తెరది అలా పల్గడు, పళ్ళు, దంతాలు అని అర్థం. దంతాలు పన్ను ఫలగడను, అత్యంత పక్వమైన ఫలములను, పన్ను ఫలగడను అంటే పక్వమైన ఫలములను, అగిదు నమిలి, జిఫ్ఫెಗೆ నాలికకి, రసవను ఈవంతే మంచి రసాన్ని ఇచ్చే రీతిలో, పుణ్యఫలవు పుణ్యకర్మల యొక్క ఫలములు, ఆ పుణ్యకర్మల యొక్క ఫలములను ఇవ అందదలి ఇచ్చునటువంటి క్రమలో, అంటే పుణ్యము ఎలా అయితే పుణ్యకర్మలు, ఆ పుణ్యకర్మల ద్వారా ప్రాప్తించిన పుణ్యము ఎలా అయితే సహజంగానే ఫలములు ఇచ్చే రీతిలో, నుడి పెಣ್ಣಿನ, నుడి అంటే మాటలు, మాటలకు పెన్ను అంటే మాటలకు స్త్రీ దేవత ఎవరు? సరస్వతి, వాగభిమాని అని అర్థం. నుడి పెన్ను అంటే వాగభిమాని అయిన సరస్వతీదేవి, నుడి పెಣ್ಣಿನ వాగభిమాని అయిన సరస్వతీదేవిని ఆణ్మ లేదా ఆళ్మ ఏలేటటువంటి వారైన బ్రహ్మదేవుడు, ఏలేటటువంటి వారైన బ్రహ్మదేవుడు, ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పేరుతో పిలువబడినటువంటి బ్రహ్మాండములో వాగభిమాని అయిన సరస్వతీదేవి యొక్క ఆళ్మ ఏలేటటువంటి వారైన బ్రహ్మదేవుడు, ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క బ్రహ్మ అనే శబ్దంతో కలిపి అండదొడు అంటే బ్రహ్మాండములో అని అర్థం. అలాంటి ఈ బ్రహ్మాండంలో లక్ష్మణుడికి అన్నయ్య అయినటువంటి వాడైన, లక్ష్మణుడికి అన్నయ్య అయిన లక్ష్మణాగ్రజుడైన శ్రీరామచంద్రుడు భక్తరవసరకే, భక్తుల యొక్క అవసరాలకి, అంటే భక్తులకు ఏ సమయంలో కావాలో ఆ సమయంలో అమరగణ సహిత సకల దేవతల సమూహముతో పాటు వచ్చి ఒదగువ సంరక్షిస్తాడు, వచ్చి అనుగ్రహం చేస్తాడు, ప్రాప్తుడవుతాడు అనే అర్థాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు.
ఏంటి ఈ శ్లోకంలో విశేషం అని అంటే, ఎలా అయితే సహజ ప్రక్రియలో జరుగునటువంటి క్రియలు సహజంగా ఆటోమేటిక్ గా సహజంగా స్పందించున్నటువంటి సందర్భాలన్నిటినీ కూడా మనం ఆలోచిస్తే అలాంటి సర్వ సహజమైన స్పందనలకు ఏ రకంగా అయితే సహజత అనేది ఉందో అలా అంత సహజంగా భగవంతుడు భక్తుల యొక్క అవసరాలకి వారి యొక్క కార్యకలాపాలు చేయడానికి అమరగణ సహిత దేవతలతో పాటు కలిసి వస్తాడు, దేవతలతో పాటు ప్రాప్తుడవుతాడు. వదగువ అంటే దేవతలతో పాటు వస్తాడు, వచ్చి ఆ రకంగా సహకరిస్తాడు అని అభిప్రాయం. అంటే ఏమిటి? మన శరీరం అనేది సకల తత్వాలతో నిర్మాణమైనటువంటి శరీరం ఇది. అటువంటి సర్వతత్వాలతో నిర్మాణమైనటువంటి శరీరం అనేది ఏది ఉంది కదా, ఆ తత్వాలకు సంబంధించిన అభిమాని దేవతలు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే శరీరానికి కళ్ళు, కళ్ళకి అభిమాని దేవత సూర్యుడు, చెవులకి అభిమాని దేవతలు దిగాభిమాని దేవతలు అయిన వాళ్ళు దశ దిక్షల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇంద్ర, కుబేర, వరుణ, రుద్ర, నిరుతి, అగ్ని మొదలైనటువంటి దశ దిశల్లో ఉండునటువంటి దేవతలు. అలాగే మన యొక్క చేతులకు సంబంధించి జయంత అనబడే దేవత దక్ష ప్రజాపతి గారు. అలాగే సర్వ అవయవాలు ఇంద్రియాలు అని ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సర్వ ఇంద్రియాలకు ఇంద్రియాభిమాని దేవతలైనటువంటి వాళ్ళైనా ఏదైతే దేవతలు లాంటి దేవతలు ఉన్నారో అలాంటి ఆ దేవతలతో పాటు కలిసి భగవంతుడు మన యొక్క సందర్భోచితమైన అవసరాలకి తక్కువ వచ్చి స్పందించి ఆ పనులు సాఫీగా జరిగేట్టు చేస్తాడు, సుజావుగా జరిగేట్టు చేస్తాడు, సహజంగా జరిగేట్టు చేస్తాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదో వినాలి అని అనుకుంటాం, ఏదో వినాలి అని అనుకున్న వెంటనే అది వినడం అనేది మన చేతిలో లేదుగా. శ్రోత్రేంద్రియాలకు సంబంధించిన దేవతలు ఉండాలి, ముఖ్య ప్రాణమూర్తి ఉండాలి, బ్రహ్మదేవుడు ఉండాలి, ముఖ్యంగా లక్ష్మీనారాయణులు ఉండాలి. అయితే మనం ఎప్పుడైతే వినాలి అని అనుకున్న వెంటనే మన చెవులు టకటక వినేటటువంటి రీతిలో ఎలా పనిచేసేట్టు చెయ్యాలో, ఎలా స్పందించాలో అలా దేవతలతో పాటు భగవంతుడు తక్షణమే మన కర్మలకు, క్రియలకు, అవసరాలకు తగ్గట్టు ఆ టైంకి అక్కడక్కడ ఆ రకంగా దేవతలతో పాటు కలిసి మన ఈ మానసికమైన కోరికలను ఏవే ఉన్నాయో వాటిని తీరుస్తాడు. ఏదో చక్కని పాట వినాలి అని అనుకున్నాం, పాట పెట్టాం, పాట పెట్టిన వెంటనే సహజంగానే పైన ఉన్న ఉదాహరణలకు అనుగుణంగా ఆ శ్రోత్రేంద్రియాభిమాని దేవతలతో పాటు భగవంతుడు కూడా ఉండి మన చెవులు సంగీతాన్ని వినేట్టు చేస్తాడు. ఇలా ఉదాహరణకి ఒకటి. ఇలాగే అన్ని కళ్ళతో చూడాలి అని అనుకున్న పదార్థాలకు సంబంధించి సూర్యుడిని నిమిత్తం చేసి ముఖ్య ప్రాణమూర్తి బ్రహ్మదేవుడు లక్ష్మీనారాయణులు తక్షణమే కళ్ళు పనిచేసేట్టు చేసేస్తారు సహజంగా. ఇలా ఏ ఇంద్రియాలతో ఏ పనులు చేయాలి అని అనుకుంటుంటామో ఆ ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన ఆ పనులు అలా చకచక అయిపోతూ ఉంటాయి. అలాంటి ఆ పనులకు సంబంధించి ఆ ఇంద్రియాలకు సంబంధించి అవి పని చెయ్యాలి అని అంటే అక్కడ దేవతలతో పాటు భగవంతుడు కూడా ఉండి పని చేసేట్టు చేస్తే గాని అవి పని చెయ్యలేవు. ఏదో గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి అని అనుకుంటాం, తక్కువ మనోనియామకులైన దేవతలతో పాటు కలిసి భగవంతుడు ఆ క్షణానికి
మనం ఏది గుర్తు చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నామో అది గుర్తు చేసి ఇచ్చేస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సందర్భాలు ఎలా ఉంటాయంటే మనం మర్చిపోతాం కానీ ఆ టైంకి ఠక్కున మనకు ఎవరు అసిస్టెంట్ ఫలానా విషయం అని గుర్తు చేయడానికి ఉంటారు గల, అలా అసిస్టెంట్ వలె దేవతలతో పాటు భగవంతుడు ఠక్కున స్మారకాయ మనకు స్మరణని కలగజేస్తాడు. ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్లకు అది అనుభవం ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ రాసేయాలనుకుంటే చదువుకుంటున్నది ఎక్కడ ఉంటుందో వాడికే తెలియదుగా. అర్థమైందిగా నా పాయింట్? ఎక్కడ చదువుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుందో అనేది మనకు తెలియదు. స్టోర్ అయిన దాన్ని ఎలా బయటికి తీయాలో అనేది కూడా మనకు తెలియదు. అలా ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎగ్జామ్ రాసే సందర్భంలో ఆ టైంకి ఆ క్వశ్చన్ కి చూసిన వెంటనే కళ్ళతో క్వశ్చన్ చూడడం, తలకాయ మెదడు టకటక పని చేసి మనం చదివినటువంటి విషయాలు అనేవి ఉంటాయో ఆ విషయాలన్నిటినీ కూడా అక్కడికక్కడే ఠక్కున గుర్తు చేసి ఎగ్జామ్ ని చక్కగా రాసేట్టు చేస్తారు దేవతలు, భగవంతుడు అందరూ కలిసి. ఈ రకంగా మన మానవులకు సంబంధించిన వాళ్ళకు సంబంధించిన సర్వ ఇంద్రియాలు 1, 2, 3 నేను ఉదాహరణకి చెప్పాను. ఇలా కాకుండా అన్ని అనేవేవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంద్రియాలు ఆ టైంకి ఎలా స్పందించాలో, అలా అవి పని చేయాలో అలా పని చేసేట్టు చేస్తాడు భగవంతుడు దేవతలతో పాటు కలిసి. ఇది ఆ భగవంతుడు మన మీద చేసినటువంటి అపారమైనటువంటి కరుణ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైందిగా? నడవాలి అని అనుకుంటాం. నడవాలి అంటే ఎలా నడవాలి? కాళ్ళతో నడుస్తాం సహజంగా. కానీ అంత సహజంగా లేదుగా కాళ్ళతో నడవడం. ఆ కాళ్ళకి జయంత అనే దేవత ఉండాలి. ఆ దేవతలతో పాటు సాక్షాత్ శ్రీమన్ మహావిష్ణువు పాదాల్లో ఉంటాడు. ఆ మహావిష్ణువు పాదాల్లో ఉంటూ మనకు ఎక్కడ నడవాలి అని అనుకుంటామో ఆ నడవాలి అని అనుకునేటటువంటి స్థానాన్ని మనస్సు ఆలోచిస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళాలి అని మనస్సు ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. వెంటనే కాళ్ళకి ఇండికేషన్ వెళుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా టకటక అని కాళ్ళు ఆ ప్రాంతానికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. అన్నం కలుపుకొని తింటాం. అన్నం వేసిన వెంటనే చారు, పప్పు, పులుసు, కూరగాయలు లాంటివన్నీ వేసిన వెంటనే ఆ అన్నాన్ని కళ్ళతో చూడడం, తక్కువ చేతులు ఆ అన్నాన్ని కూరగాయల్ని కలిపి ఆటోమేటిక్ గా నోట్లో ముద్ద పెట్టి ఆ ముద్దలో రుచిని ఆస్వాదించే రీతిలో నాలుక సహజంగా ఎలా పని చేస్తుందో ఇలా ఇవన్నీ సహజంగా మనం చేసే పనులే. కానీ ఆ సహజంగా చేయునటువంటి పనులు అనేవే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అంత సహజంగా కాదు, అంత సహజంగా జరిగేవి కాదు. ఆ రకంగా మనకు సహజంగా జరిగిపోయే పనులన్నీ కూడా భగవంతుడు దేవతలు ఆ టైంకి అక్కడక్కడ ఉంటూ ఆ రీతిలో మన సకల ఇంద్రియాలు శరీరం పని చేసేట్టు చేస్తారు. ఇది మనకు మెయిన్ గా ఈ పద్యంలో హైలైట్ చేసి చెప్తూ ఉన్నారు. పాయింట్ క్యాచ్ చేశారా నేను చెప్పేది ఏమిటి అనేది? ఇక అది ఎంత సహజమైన ప్రక్రియ ఎలా జరిగిపోతుంది అంటే అందరం అన్ని చేస్తాం. కానీ అందరం అన్ని చేసినప్పటికీ కూడా ఆ చేసినటువంటి ఆ పనులు ఆ రీతిలో ఉండేటటువంటి క్రియాకలాపాలు మొదలైనవన్నీ కూడా జరిగాయి అంటే దాని వెనక ఇంత పెద్ద కారణం అనేది ఉంది. ఇంతమంది ఉంటూ ఆ పనిని చేయించారు. భగవంతుడు దేవతలు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి మనకు మన ఇంద్రియాలలో ఉంటూ ఆ సందర్భానికి తగ్గట్టు ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఇంద్రియాలు పనిచేసే రీతిలో సహజంగానే ప్రక్రియ జరిగే రీతిలో జరిగినప్పటికీ కూడా ఆ వెనక ఇంతటి అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇంతటి ఆర్గనైజేషన్, ఇంతటి వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది అని తెలుసుకోండి అని అంటున్నారు. దానికే సహజమైన ఆ సహజత అనేది ఏది ఉంది కదా, దాన్ని ఉదాహరించడానికి కಣ್ಣಿಗೆ ఎవయందదలి, కళ్ళలో ఏదో దుమ్ము పడబోతుంది అని తెలిసిన వెంటనే ఏమవుతుంది? కంటి రెప్పలు ఠక్కున మూసుకుంటాయి. వాటికి ఏం తెలుసా? కంటి రెప్పలకి దుమ్మును చూసింది కళ్ళు, కంటి రెప్ప చూడలేదుగా.
కానీ దుమ్ము ధూళిని చూసిన కళ్ళు మూసేది కంటిరెప్ప. అది ఎంత సహజమైన ప్రక్రియ. ఎలాగో అలా అంటే కళ్ళలో ఏదైనా పడబోతుంది అని అనుకునే లోపే ఠక్కున రెప్పలు ఆటోమేటిక్ గా మూసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎలాగో అంత సహజంగా. అలాగే కైమై తిన్నిగి ఒదగువ. మనకు ఎక్కడో దురద పుడుతుంది, ఎక్కడో దురద పుట్టింది అన్న వెంటనే అక్కడ గొక్కోవాలి అని మన చేతులు ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతాయిగా. ఎక్కడ దురద పడుతుంది, ఎక్కడ దురద కలుగుతూ ఉందని అనేది కళ్ళకు తెలియదు. అది త్వగీంద్రియానికి మాత్రమే తెలుసు. దురద పుట్టింది త్వగీంద్రియంలో, చర్మానికి. ఆ దురద పుట్టింది చర్మానికి. ఆ చర్మంలో ఉండేటటువంటి త్వగీంద్రియం, ఆ త్వగీంద్రియం అనేది ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. వెంటనే ఆ దురద బాధని పరిహారం చేసే రీతిలో చేతులు గోక్కోవడానికి ఆటోమేటిక్ గా అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. ఎంత సహజంగా వెళతాయో, ఎంత ఆటోమేటిక్ గా వెళతాయో ఆ రకంగా తెన్ని మై తెన్ని గొదగువ తెరది పల్లగాళ్ళు పన్ను ఫలగడ నగీతు. ఇక దంతాలు 32 దంతాలు. నాలికని కత్తిరించి వేసే అంత శక్తి దంతాలకి ఉంది. అయితే మనం తిన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు అనేవే ఉన్నాయో, ఆ ఆహార పదార్థాలు నోట్లో వేసుకున్న వెంటనే అక్కడ ఎలా అది మిక్సర్ అవ్వాలి, ఎక్కడెక్కడ పళ్ళతో కొరకాలి, ఎలా ఎలా రసాన్ని నాలుక ఆస్వాదించాలి, దాని గురించి మనం పెద్దగా ఏం పట్టించుకోం. సహజంగా అందరూ చేసేదే తినేస్తాం, అయిపోయింది, కడుపు నిండా, పొట్ట నిండా, హాయిగా కడుపు నిండింది అని అనుకుంటాం. కానీ ఆ ముద్ద మనం తినే కొద్దీ ఆ ముద్దకు ఉండేటటువంటి రుచిని సహజంగానే ఎలా దంతాలు చరవణం చేసి ఆ చరవణ ప్రభావంతో నోట్లో వేసుకున్న ఆహార పదార్థాల రుచిని బయటికి తీసి ఆ రుచిని నాలిక ఆస్వాదించడం ఎంత సహజంగా జరుగుతుందో అంత సహజంగా దాన్ని చెప్తున్నారు. పల్లుగడు పన్ను ఫలగడ నగిదు జిహ్వెಗೆ రసవనీవంతే. దంతాలు ఫలములు మొదలైనటువంటి వాటిని తిన్నప్పుడు నాలికని కత్తిరించకుండా సహజంగానే ఆ ఆహార పదార్థాల యొక్క చరవణం చేసి తద్వారా ఆ రసాన్ని బయటికి తీసి ఆ రసాస్వాదనని నాలికకి ఎలా చేస్తుందో, అంటే దంతాలు చరవణ ప్రక్రియని ప్రారంభం చేసి ఆ ఆహార పదార్థంలో ఉండే రసం ఎంత సహజంగా నాలికకి అందజేస్తాయో అంత సహజంగా భగవంతుడు, దేవతలు మన అవసరాలకి ఆ రకంగా స్పందించి ఆ రకంగా పనులు చేసి పెడతారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే పుణ్య ఫలవు ఈవ అందదలి. పుణ్యము ఫలం. మనం సహజంగా పుణ్యం చేసేస్తాం. పుణ్యం చేశాము అంటే సుఖం అనేది సహజంగా లభిస్తుంది. నాసతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతః. పుణ్యం చేశాం, ఆ పుణ్యం ఎంత సహజంగా ప్రతిఫలాన్ని మనకు అందజేస్తుందో అంత సహజంగా నుడి పెణ్ణిన. నుడి అంటే మాటలు, మాటలను పలికించున్నటువంటి స్త్రీ అంటే వాగాభిమాని దేవత సరస్వతి. ఆ వాగభిమాని అయిన దేవత సరస్వతి, ఆ సరస్వతి యొక్క ఆళ్మ సరస్వతీ దేవిని ఏలేటటువంటి బ్రహ్మదేవుడు. ఆ బ్రహ్మ అనే పేరు ఉన్నటువంటి అండదుడు, బ్రహ్మాండదుడు. బ్రహ్మాండంలో ఈ శతశత కోటి విస్తీర్ణమైన బ్రహ్మాండంలో లక్ష్మణన అన్నను, లక్ష్మణాగ్రజుడైన శ్రీరామచంద్రుడు భగవంతుడు అమరగణ సహిత సకల తత్వాభిమాని దేవతలతో పాటు కలిసి భక్తర అవసరకే, భక్తుల యొక్క అవసరాలకి సంబంధించి ఆ సందర్భానికి ఉండే క్రియాకలాపాలకు సంబంధించి బంధు ఒదగువా తత్క్షణమే స్పందించి ఆ ప్రక్రియ జరిగేట్టు సహజంగా చేసేస్తాడు భగవంతుడు. ఇంత అద్భుతమైన కరుణ ఆ భగవంతుడు మన మీద చేస్తూ ఉన్నాడు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇది చాలా పెద్ద కరుణ భగవంతుడు మన మీద చేసేది.
అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పద్యం. దేవతలు లాంటి దేవతలు అంటే సామాన్యులు కారు వాళ్ళు. సమగ్రమైన విశ్వాన్నే ప్రేరణ చేసే పెద్ద అధికారి వర్గం అది. చాలా పెద్ద అధికారి వర్గం అది. అలాంటి ఆ దేవతలకు మీరి సర్వోత్తముడైన వాడు, సర్వస్వామి అయిన వాడు, సర్వాధికారి అయిన వాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. అలాంటి మనకంటే ఎన్నో రేట్లు, అనంత రేట్లు అధికమైన, ఉత్తములైన, సర్వోత్తములైన భగవంతుడు, ఆ తర్వాత తారతమ్యానికి అనుగుణంగా ముఖ్య ప్రాణమూర్తి బ్రహ్మ, సరస్వతి, భారతి, ఒక్కొక్కరు పెద్ద 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 దేవతలు. వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి మనలాంటి అల్పులకు సంబంధించి మన జీవితం సహజంగా జరిగిపోయేట్టు మన మీద ఇంతటి కరుణని చూపిస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా. ఆ దేవతల చేత పనులు చేయించే శక్తి మనకు లేదు, వాళ్ళని ఎదిరించే శక్తి కూడా మనకు లేదు. వాళ్ళు పని చెయ్యము అని అంటే మనం ఏం చేయలేం. కానీ అలా జరగకుండా ఆ దేవతలందరినీ కూడా తన వశంలో చేసుకొని వాళ్ళను నిమిత్తం చేసి వాళ్ళలో ఉంటూ భగవంతుడు మన ఈ నిత్య జీవితంలో జరుగునటువంటి సహజమైన ప్రక్రియలు, నడవడం, చూడడం, మాట్లాడడం, తినడం, తిరగడం, పడుకోవడం, గోక్కోవడం ఇత్యాదులు ఏవేవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు పర్సనల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చే రీతిలో ఏ జీతం ఏమి ఇవ్వం, ఏ రకంగా ఉద్యోగానికి కూడా వాళ్ళనేం పెట్టుకోలేదు. అయినా కూడా మన మీద అంతటి కరుణతో అంత పెద్ద పెద్ద దేవతలందరికీ కూడా మన యొక్క అవసరాలు తీర్చే రీతిలో పనులను పురమాయించి స్వతహా భగవంతుడు వాళ్ళందరిలో ఉంటూ మన చేత ఈ రీతిగా సహజంగా జీవితాన్ని సుఖంగా జీవించేట్టు చేస్తాడు ఆ భగవంతుడు. ఇంతకంటే మహాకరుణ ఇంకేముంది చెప్పండి అని అంటున్నారు జగన్నాథ దాసుల వారు. పాయింట్ అర్థం చేసుకున్నారా? చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పాయింట్. అర్థమైందా? సహజమైన శరీర క్రియలు అవి సహజంగా జరిగేవి కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ న్యాచురల్ అని అంటారు కదా, అలా న్యాచురల్ అనేది ఏమీ లేదు. అన్నిటికీ కూడా దేవతలు చేతన వర్గం అనేది ఖచ్చితంగాను కూడా ఉండాలి. ఆ రకంగా దేవతలు మొదలైనటువంటి మహామహా జ్ఞానులు, మహామహా పరాక్రమవంతులు, అలాంటి ఆ దేవతలందరినీ కూడా తన వశంలో పెట్టుకొని సాక్షాత్ లక్ష్మీపతి అయిన పరమాత్మ మనలాంటి అల్పుల యొక్క నిత్య జీవితం సుఖంగా సాగడానికి మన నిత్య అవసరాలు అనేవే ఉన్నాయో, శరీరంతో మనం చేయనటువంటి సర్వక్రియాకలాపాలు అనేవే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన మీద అంతటి కరుణతో పరమాత్ముడు చేయిస్తాడు. దేవతల్ని నిమిత్తం చేసి చేయిస్తాడు, స్వతహా తనే చేస్తాడు. మనం చూడాలి అని అనుకున్న వెంటనే చూపించాలని ఏం లేదుగా. కానీ భగవంతుడు అలా కాకుండా చూడాలి అనుకున్న వెంటనే ఆ చూసేట్టు చేస్తాడు కళ్ళ ద్వారా, వినాలి అనుకున్నప్పుడు వినేట్టు చేస్తాడు, మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మాట్లాడేట్టు చేస్తాడు, నడవాలనుకున్నప్పుడు నడిచేట్టు చేస్తాడు. ఇలాగే అన్ని, ఒకటి రెండు నేను చెప్తున్నా, ఇలాగే అన్ని నానా రకాలుగాను కూడా మలమూత్ర విసర్జనాదుల నుండి మొదలు చేసి కంటిరెప్ప వాల్చడం, వినడం, తిరగడం, గోక్కోవడం లాంటి చిన్న 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 అల్పమైనటువంటి నానా రకాలుగా ఉండేటటువంటి క్రియాకలాపాలు లాంటివి ఏవైతే మన శరీరానికి సంబంధించిన శరీర ధర్మాలు అని అంటారు కదా, అవన్నీ కూడా సహజంగా భగవంతుడు చేస్తాడు. ఆహారం తింటాం, దాన్ని జీర్ణం చేసి ఎక్కడెక్కడ ఏదేది వెళ్ళాలో, ఎంతెంత వెళ్ళాలో ఆ రకంగా ఆహారం అనేది మాంసంగా, ఎలుముకలుగా, నరాలుగా, చర్మముగా, నానా రకాలుగా శరీర ధాతువులుగా మనం తిన్న ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసి పొట్టలో, ఆ జీర్ణం చేసిన ఆహారాన్ని నానా రకాలుగా శరీర ధాతువులుగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆ శరీర ధాతువులు అక్కడక్కడ వెళ్ళడానికి ఏ రకంగా చెయ్యాలో అలా దేవతలందరితో పాటు కలిసి మన కోసం అని భగవంతుడు మన సేవ చేస్తున్నాడో ఏమో, మన ఊడిగం చేస్తున్నాడో ఏమో, మన దాస్యం చేస్తున్నాడో ఏమో అనే రీతిలో అంతగా మన మీద కృపా కటాక్షాన్ని
చూపించి అంతటి కరుణను భగవంతుడు మన మీద చూపిస్తాడు. ఇది ఆ భగవంతుడు మన మీద చేయునటువంటి చాలా పెద్ద కరుణ అనేటటువంటి పాయింట్ ని జగన్నాథదాసులు వారు చెప్తున్నారు. ఆ పాయింట్ క్యాచ్ చేశారా? నేను చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను. అర్థమైందిగా పాయింట్? ಅರ್ಥమైంది. అంటే మన అసంకల్పిత క్రియలు కూడా ಬರ್ತದೆ ಕೇಳ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದೌದು. ఏమన్నారు ప్రభాకర్ గారు? ఆ మన అసంకల్పిత క్రియలన్నీ భగవంతుని సంకల్పంతోనే దేవతల ద్వారా అవుతాయి అన్నమాట. మనకు మన తెలియదు. సంకల్పిత క్రియలేగా, అసంకల్పితం ఎందుకు? మనం తినాలి అంటే అనుకుంటాం, మన అది సంకల్పమేగా. అంటే కొన్ని స్పాంటేనియస్ జరిగిపోతాయి కదా అండి. ఆ ఆ అదే, మనం తినాలనుకున్నప్పుడు తినిపిస్తాడు, చూడాలనుకున్నప్పుడు చూపిస్తాడు, వినాలనుకున్నప్పుడు వినిపిస్తాడు. అవునా కదా? అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి మిస్ అవుతుంది అంతే తప్ప, సామాన్యంగా 99% చూడాలనుకున్నప్పుడు చూసేస్తాం, వినాలనుకున్నప్పుడు వినేస్తాం, తినాలనుకున్నప్పుడు తినేస్తాం, రుచిని తెలుసుకునే రకంగా తెలుసుకుంటాం. ఇత్యాదులన్నీ సహజంగా జరుగుతాయని అనుకుంటాం, కానీ అంత సహజంగా జరిగేది కాదది. మనం ఉండదు శరీరంలో. ఇంత చిన్న అణువు అయిన శరీరంలో ఉండే మనము ఇంత పెద్ద శరీరానికి సంబంధించిన ధాతువులు, ఆ ప్రక్రియ, రసాస్వాదన ఇత్యాదులన్నీ కూడా మనకు అనుభవానికి రావాలి అంటే ఆ దేవతలు, భగవంతుడు, ముఖ్య ప్రాణమూర్తి బ్రహ్మదేవుడు అందరూ కలిసి మన శరీరాన్ని మన కోసం పనిచేసేట్టు చేసి మన మీద ఇంతటి కరుణను చూపిస్తూ ఉన్నారు అనేది పాయింట్. అర్థమైందిగా అందరికి ముఖ్యంగా? సరే సరే, అర్థమైందా కృషి? అర్థమైంది గురుగారు. గురుగారు ఇక్కడ పన్ను ఫలగాలు అంటే ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి? పన్ను ఫలగాలు అంటే పక్వమైన ఫలములు. అగిదు అంటే నమిలి. ఫలగడు అంటే పళ్ళు, దంతాలు. పన్ను ఫలగడను అంటే పక్వమైన ఫలములను మొదలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలని. అగిదు అంటే నమిలి, దంతాలు ఆహారాన్ని నమిలివేసి జిహ్వెಗೆ రసవనీయవంతే, సహజంగా నాలికకి రుచిని కలగజేస్తాయి కదా. అంత సహజంగా దేవతలతో పాటు కలిసి మన అవసరాలకని మన శరీరాన్ని మన అవసరాలకు తగ్గట్టు మనం అనుకున్నట్టు మన ఉపయోగానికి వచ్చేట్టు చేస్తాడు ఆ భగవంతుడు మాక్సిమం. అలాగే అన్ని మనం అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. ఒక్కొక్కసారి కాస్త అటు ఇటుగా వింటాం, చూడడం, అవి వేరే అవంతర కారణాలు ఉంటాయి, కర్మలన్నీ ఉంటాయి. కానీ చాలా వరకు 99% దాకా మనం అనుకున్నవి, మనం ఏం చేయాలనుకోవడం అవన్నీ అలాగే ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతాయి కదా. అది ఆటోమేటిక్ గా జరగడం కాదు, దేవతలు భగవంతుడు కలిసి చేసేది. అది ఆయన మన మీద చూపించినటువంటి కరుణ. దేవతల్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేముగా. సూర్యుడు మొండికేశాడు, నేను చూపించాను, నా ఇష్టం అంటే ఏం చేస్తాం? సూర్యుడితో పొట్లాడడానికి కుదురుతాం అనుకో. కానీ అలా జరగదు. భీషాస్మాత్ వాతపవతే భీషోదేతి సూర్య. సూర్యచంద్రాది పెద్ద పెద్ద దేవతలు లాంటి దేవతలు ఉన్నా వాళ్ళు మొండికేసి స్ట్రైక్ చేసి మన శరీరం పని చేయకుండా చేయడానికి వాళ్ళకి సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా అలా చేయడానికి వదిలిపెట్టాడు భగవంతుడు. అది ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ. దేవతల కరుణ కూడా కలిసి ఉంటుంది. దేవతల కంటేను కూడా చాలా అధికంగా భగవంతుడి కరుణ అనేది తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నా. అర్థమైందా పాయింట్? చాలా చక్కని పద్యం. సంస్కృత పద్మా కన్నడ పద్యం? ఆళమ ఆళమ ఆణమ. నాళమ కాదది. నుడి పెಣ್ಣಿನ ఆణ్మ. ఆణ్మ ఆణ్మ. నుడి పెಣ್ಣಿನ పదచ్ఛేదం. నుడి పెಣ್ಣಿన ఆణ్మ లేదా ఆళమ. పదచ్ఛేదం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇంకోసారి చెప్పనా పదచ్ఛేదం? ఇంకోసారి చెప్పనా కృషి? సరే సరే. నుడి పెಣ್ಣಿನ. ఓకే. నుడి పెಣ್ಣಿన ఆణ్మ లేదా ఆళమ అంటే ఏలేటటువంటి వారు, భర్త అని అర్థం. ఎవరు? బ్రహ్మ. బ్రహ్మ అండదొడు అంటే బ్రహ్మాండదొడు అని చెప్పాలి. బ్రహ్మ అనే శబ్దం రావాలి.
బ్రహ్మ అనే శబ్దం రావాలి అంటే ఊరికే బ్రహ్మాండం అని చెప్పకుండా సరస్వతీపతి అయిన బ్రహ్మదేవుని కూడా తలుచుకున్నట్టు అవుతుంది అని చెప్పి ఈ రీతిలో సరస్వతీపతి అయిన బ్రహ్మదేవుని తలుచుకున్నట్టు అయింది. అలాంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడే బ్రహ్మ, దేవుడిలో బ్రహ్మ అనే పేరులో ఉండే బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మ శబ్దంతో కలిపి అండదుడు అంటే బ్రహ్మాండదుడు ఈ బ్రహ్మాండంలో అది అభిప్రాయం. అర్థమైందా? అర్థమైంది గురుగారు. ఇది కన్నడ శబ్దమా లేకపోతే సంస్కృత శబ్దమా గురుగారు? ఆన్మ ఆళ్మ కన్నడ శబ్దమే అది. ఏలేటటువంటి అని అర్థం. సంస్కృతంలో అలా కాదు, సరే గురు. కన్నడ భాషనే, ప్యూర్ కన్నడ, పురాతన కన్నడ. అర్థమైందా? సరే, నిన్న 4 అయ్యాయి పద్యాలు, టక అయిపోయాయి నిన్న. ఇవాళ పద్యం కొంచెం టఫ్గా ఉంది. ఇవాళ అక్కడ దాంతో సరిపోయింది. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎವೆ ಎಂದದಲ್ಲಿ ಕೈಮೈ ತಿಣ್ಣಿ ಗೊದಗುವ ತರದಿ ಪಲ್ಗಳು ಪಣ್ಣು ಫಲಗಳ ನಗಿದು ಜಿಪ್ಪೆಗೆ ರಸವ ನೀವಂತೆ పుణ్య ఫలవీవందదలి నుడి పెಣ್ಣి నాళ్ మాండదొడు లేదా నుడి పెಣ್ಣి నాన్ మాండదొడు లక్ష్మణనుగగువ భక్త రవసర అమర గణ సహిత. వచ్చిందా పద్యం అందరికి? సరే, అర్థమైందా? ఏం డౌట్స్ ఏం లేవుగా ఇవాళటినట్లు? సరే, ఏం డౌట్స్ ఏం లేవుగా? మంచిదా, ఇంతటితో ఆపుదాం మరి. రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. సరే, చాలా ఇంపార్టెంట్.